नमस्कार. Myself Sunita Amrutsagar, Assistant Professor, Dr. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय पेठ वडगाव, Department of Commerce. BCom Part 2nd, Semester 4. Subject is Corporate Accounting. In last lecture, we have seen the methods of valuation of shares. There are 4 methods of valuation of shares. First method is, we have seen this method, net asset method is called as asset backing method, intrinsic value method, asset basis method. And we have seen also the calculation, how to calculate this method. For this calculation, firstly calculate the assets, liabilities, and finally my total assets minus total liabilities, we get the net assets. Okay, and in this valuation of shares we have seen the two type of value of shares. One is face value and another is market value. What is mean by face value? A company might divide its capital into shares of at the rate rupees 10 or rupees 15 or rupees 100 each. Company share capital is shown as per face value of shares. Face value of share is equal to share capital divided by number of shares. How to calculate face value? See this, share capital divided by total number of shares. This face value is printed on the share certificate. Share may be issued at less or discount or more premium of face value. तर शेअर्स जे आहेत ते शेअर्स डिस्काउंट मध्ये किंवा प्रीमियम मध्ये इश्यू केले जातात किंवा फेस व्हॅल्यू जे आहे त्याप्रमाणे इश्यू केले जातात. ओके, आफ्टर दॅट हाऊ टू वी हॅव सीन द कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट असेट, बट in the problem, if there is no details information, if details of assets and liabilities are not given, net assets can be calculated by applying following formula. If details of assets and liabilities, इथं आपण पाहिलं की assets मधून liability मायनस केल्या की नेट असेट येतं, पण याच्या जर डिटेल्स दिल्या नसतील आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये तर काय करायचं, तर इथं त्यांनी फॉर्म्युला सांगितलेला आहे. नेट असेट इज इक्वल टू शेअर कॅपिटल प्लस रिझर्व अँड सरप्लस मायनस फिक्सिशियस असेट्स. आता फिक्सिशियस असेट म्हणजे काय, तर इन ब्रॅकेट प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स और डिबेंचर्स इटसेट्रा, प्लस प्रॉफिट ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज मायनस लॉस ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज. असेट्स आणि लायबिलिटीच्या जर डिटेल्स दिल्या नसतील तर हा फॉर्म्युला वापरायचा आणि नेट असेटचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेशन करायचं. तर काय आहे फॉर्म्युला, नेट असेटचं कॅल्क्युलेशन करत असताना आपण कसं करणार, तर नेट असेट इज इक्वल टू नेट असेट मेथडच आहे आपले नेट असेट, त्याला इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू नाव आहे किंवा बेसिस ऑफ, आपण इथं पाहिलं पहिल्यांदाच इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू म्हटलं जातं, त्याला असेट बॅकिंग मेथड म्हटलं जातं, असेट बेसिस मेथड म्हटलं जातं किंवा रिअल व्हॅल्यू मेथड. आता इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू, मोस्टली इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आणि नेट असेट ही दोन नावं वापरली जातात. तर कसं कॅल्क्युलेट करायचं, तर फर्स्टली कॅल्क्युलेट द नेट असेट अँड डिवायडेड बाय नंबर ऑफ शेअर्स and valuation of shares. Here is the intrinsic value. Net asset of company divided by number of shares. आता नेट असेट मध्ये काय, तर फिक्स्ड असेट, करंट असेट, इन्व्हेस्टमेंट आणि लायबिलिटी मध्ये काय, तर आउटस्टँडिंग लायबिलिटीज विथ डिबेंचर्स आणि प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, या जर गोष्टी असेल तर त्याच्यामधून त्या लेस करायच्या. तर ही आपली पहिली मेथड आहे नेट असेट मेथड आणि त्याचा हा फॉर्म्युला आहे, net asset of company divided by number of equity shares. Okay, next method is yield value method. There is a lot of name of this method also: market value method, profit basis method, income basis method, earning capacity method. म्हणजे इथं आपल्याला 4 नावं आहेत.
इल्ड व्हॅल्यू म्हटलं जातं किंवा मार्केट व्हॅल्यू म्हटलं जातं. ही दोन नावच मोस्टली जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरली जाते. Yield is, what is mean by yield? Yield is effective rate of return on investment. Yield is effective rate of return on investment which is invested by the investors. Yield म्हणजे काय तर इफेक्टिव्ह रेट ऑफ रिटर्न, परतावा मिळतो, रिटर्न मिळतं आपल्याला, त्याला आपण इथं yield म्हणतो. इट इज ऑल्सो नोन ॲज एक्सपेक्टेड yield, rate of return, earning rate, normal rate, rate of general expectation, estimated rate of capitalization. yield जे आहे त्या yieldला rate of return, earning rate, normal rate, rate of general expectation, estimated rate of return असं सुद्धा म्हटलं जातं. So yield. Under this method, the valuation depends upon the comparison of company's earning capacity and the normal rate of profit. Comparison of earning capacity and normal rate of profit or dividend is prevailing in the market. Here, the profit means profit available for equity dividend. It may be termed as average profit or maintainable profit or expected profit. It is also expressed in terms of percentage and is calculated as under. So calculate yield value आपल्याला calculate करायचे, म्हणजेच normal rate of return, expected rate of return. इथं आपण पाहिलं की वेगवेगळ्या नावाने त्याला संबोधलं जातं. इथं आपण हा भाग राहिला आपला. Under yield value method, the valuation depend upon the comparison of the company's earning capacity and the normal rate of profit or dividend that is prevailing in the market. Here the profit means profit available for equity dividend. It may be termed as average profit. We have seen this. Okay. So yield. Thus expected rate of return on investment is denoted by yield. Rate of return refers to the return which a shareholder earn on his investment. बघा आपण इथं बघतोय व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. शेअर्सचं व्हॅल्युएशन कशा प्रकारे केलं जातं, ते करण्याची गरज काय आहे, त्याची कारणं काय आहेत, हा भाग पहिल्यांदा आपण थेरीमध्ये पाहिलेला आहे. आता इथं यील्ड व्हॅल्यू किंवा मार्केट व्हॅल्यू नुसार शेअर्सचं व्हॅल्युएशन करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये ते करत असताना कसं करायचं तर प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टॅक्स अँड प्रेफरन्स डिव्हिडंड इथं आपण यील्ड कॅल्क्युलेट करतोय आणि डिवायडेड बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल. Rate of return refer to the return which a shareholder earn on his investment. It is also called as rate of earning or rate of profit or rate of dividend. Under this method, shares are valued on the basis of expected earning and normal rate of return. There are different ways for calculation of value of per share. Student can use any one of the following ways considering the information given in the problem. आता हे yield value मेथड जे आहे त्या मेथड नुसार कॅल्क्युलेशन करत असताना तीन भाग दिलेले आहेत. On the basis of expected earning, on the basis of capitalized value and on the basis of normal rate and number of shares. In this, there are two steps included of calculations of the value. तर इथं आपण बघतोय की yield व्हॅल्यू किंवा मार्केट व्हॅल्यू या पद्धतीनुसार शेअर्सचं जर व्हॅल्युएशन आपल्याला करायचं असेल तर ते करत असताना आपल्याला प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टॅक्स अँड प्रेफरन्स डिव्हिडंड, टॅक्स आणि डिव्हिडंड लेस करून जो काही प्रॉफिट येणार आहे तो प्रॉफिट डिवायडेड बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल, जे काही शेअर कॅपिटल आहे त्याचा आपण डिवाइड केले की आपल्याला यील्ड व्हॅल्यू मेथड प्रमाणे कॅल्क्युलेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेशन करता येणार आहे. तर हे प्रत्यक्ष आपण जेव्हा सोडवायला घेऊ प्रॉब्लेम
तेव्हा ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील की ऍक्च्युली फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला कशा प्रकारे अप्लाय करायचा. आणि एकच उदाहरण, एकच प्रॉब्लेम आहे, त्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही नेट असेट कॅल्क्युलेट करू शकता, यील्ड व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता किंवा मार्केट व्हॅल्यू जे आहे ती व्हॅल्यू सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येते. सो in this yield value, here is the formula. Yield value is equal to expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value of shares. We will use this formula and solve the problem and evaluate the actual valuation of shares in the using the methods of yield value method or market value method. Okay, got it? This is the method, this is the name, and this is the formula for calculating yield value. This one or using this formula for calculation of yield value method. आपण याच्यावरची उदाहरणं पाहूयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कसा कॅल्क्युलेट करायचा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आहे तो प्रॉब्लेम मध्ये माहिती दिलेली आहे, आणि पेड ऑफ व्हॅल्यू ऑफ शेअर्सची पेड ऑफ व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू पण आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली असते. मोस्टली आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. आणि हा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आहे तो कॅल्क्युलेट कसा करायचा, तर त्यामध्ये आपण बघितलं की ऍव्हरेज ऍडजस्टेड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर. प्रॉफिट जो काय अवेलेबल आहे, ऍडजस्टेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो डिवायडेड बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल. तर इक्विटी शेअर कॅपिटलचे जे आहे ते कॅल्क्युलेट करून आपल्याला तो करता येतो. म्हणजेच इथं बघितलं प्रॉफिट अर्निंग, याच्यानुसार आपण अर्निंग रेट किंवा त्याला यील्ड व्हॅल्यू असं म्हणतो किंवा रेट ऑफ रिटर्न आपण म्हणतो, तो कॅल्क्युलेट करायचा आणि मग यील्ड व्हॅल्यू प्रमाणे शेअर्सचं व्हॅल्युएशन किती होतं त्याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करता येईल. म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल शेअरचं व्हॅल्युएशन आहे 100 रुपये आणि मग आपल्याला इथं व्हॅल्युएशन फेस व्हॅल्यू आहे 100 रुपये आणि मग आपल्याला शेअरचं व्हॅल्युएशन करायचं आहे आणि ते व्हॅल्युएशन करताना जे बदल झालेले आहेत ते बदल आपल्याला इथं दिले जातात आणि त्याप्रमाणे नेट असेट मेथड प्रमाणे कॅल्क्युलेशन केलं तर समजा 100 रुपये फेस व्हॅल्यू आहे शेअर्सची, पण त्याचं कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये 94 रुपये, किंवा यील्ड व्हॅल्यूनं कॅल्क्युलेशन करत असताना त्याचं व्हॅल्युएशन जे आहे ते 93 रुपये झालेलं आहे. तर तेच कॅल्क्युलेशन आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे. ओके, आलं का लक्षात तुमच्या कसं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे ते. आणि हे अगदी सिंपल आहे, म्हणजे फार काय अवघड नाही. प्रॉब्लेम बघितल्यावर सोडवताना फॉर्म्युला कसा यूज करायचा हे तुमच्या लक्षात येईल. थेअरीमध्ये इतकं लक्षात येणार नाहीये, पण एक प्रॉब्लेम सोडवला की तुमच्या लक्षात येईल की हे व्हॅल्युएशन जे आहे ते किती सोपं आहे. ओके, थांबूया आपण इथं. धन्यवाद.